सो दोस्तों, एक होर वीडियो लेके हाज़र हाँ। तो अज मैं एक बहुत ही अहम ते नाजुक मुद्दे ते गल करांगा। मुद्दा श्री अकाल तख्त साहब वालों माफ़ी किहड़े हालातां विच कदों ते किस नूं किन्नी ज़्यादा इंसिस्टेंस या किन्नी ज़्यादा दरखास्त या फरियाद तो बाद दी जा सकती है, ये विचारां दा विषय। तो इस उत्ते गलबात करन दा सबब है साडा पंजाब दे साबका अकाली मंत्री रहे सुच्चा सिंह लंगा। उन्हां वालों बीते तकरीबन 2.5-3 महीनों तो लगातार श्री अकाल तख्त साहब ते जाण दा सिलसिला जारी है। ये दसदी भी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ऐसा मामला सामने आया सी। एक महिला ਦੇ ਨਾਲ आपत्तिजनक तस्वीरां एक वीडियो वायरल होया सी, जिस तो बाद इस महिला ने सुच्चा सिंह लंगा के खिलाफ सरीरक उत्पीड़न के इल्ज़ाम लाए सन। फौजदारी का मुकदमा, जबर जनाह का मुकदमा भी इस केस में दर्ज होया, लेकिन बाद दे विच इस फौजदारी के मुद्दे नूं या मसले नूं निबेड़ लिया गया। लेकिन इस दौरान जो ये पूरा मामला चलता पाया सी, श्री अकाल तख्त साहब ने इस पूरी जिहड़ा वतीरा सीगा सुच्चा सिंह लंगा होना दा, उसनूं एक बजर कुरायत मानदिआं होइआं उन्हां नूं पंथ चों छेकण दा फैसला लिया सी। ये 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला लिया गया सी ते उस तो बाद तकरीबन 4 साल तो ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बीते 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ शामिल किया जाए। लेकिन इस मुद्दे नूं एक केस तो ज़्यादा असी रहत मर्यादा नाल जोड़ के वेखना चाहांगे, क्योंकि माफ़ी का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है तो आप खास करके जे इतिहास दे विच ईवन रीसेंट हिस्टरी के तकरीबन 6 साल पहलां दे विच कई वड्डे मामले वेख लिए। डेरा सच्चा सौदा ते मुखी नूं जिहड़ी माफ़ी एक विवादित माफ़ी दित्ती गई, बाद दे विच इसनूं कैंसल किया गया। उस तो बाद असी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ बादल परिवार ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ श्री दरबार साहब अकाल तख्त साहब नतमस्तक होके अपनी भुल बख्शवान के मंतव के नाल खुद नूं ही सू मोटो तनख्वाहां ला लिया गई। ये सारी गल्लां बातां असीं वेखण विच नोटिस कीतियां ने। सो असीं इस पूरे माफ़ी के कॉन्सैप्ट नूं ते खास करके उस वक्त जदों कि हर रोज़ अखबारां दे विच लेख छप रहे ने ते एक लॉबी बहुत वड्डी काम कर रही है जो कि इस तरीके का दबाव बना रही है। लंगा नूं माफ़ी देण दे पक्षों एक विशेष तौर पर दबाव जिहड़ा है उसनूं बनाया जा रहा है। रहत मर्यादा ते पंथक जिहड़े रवायतां ने उन्हां दे नज़रिए दे नाल ये पूरी कवायद नूं किवें वेख्या जा सकदा है, उसनूं अज घोखण दी कोशिश करांगे। जिस लई साडे नाल अज जुटे हैगे ने एक उगे सिख विद्वान चिंतक क्रिटिक हैगे ने, एडिटर भी रहे हैगे ने, सरदार गुरचरणजीत सिंह लांबा साहब। आपका स्वागत है लांबा साहब। तुहाडे राहीं पंजाब विच पहुंचण लई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्नवाद। सब नूं सत श्री अकाल। लांबा साहब, सब तो पहला तो मैं थोड़े तो ही जानना चाहांगा भी तुसीं इस मुद्दे नूं किवें वेखदे हो। ये जरा सुच्चा सिंह लंगा दी माफ़ी नूं लैके जिहड़ी कवायद चलदी पई है उसनूं तुसीं किवें एनालाइज़ करदे हो कि ये संभव है, किवें मैटर डिस्पोज ऑफ हुंदा तुसीं तुहाडी नज़रां विच देखिया जा सकदा है? रितेश जी, बहुत अहम मुद्दा है और मुद्दा अहम इस करके भी धार्मिक तौर के उत्ते जदों कोई गल हुंदी है तो बतौरे सिख दे बहुत ही डर के और बड़े भै भावनी अधीन, क्योंकि अकाल तख्त साहब जिहड़ा है वो गुरु पंथ दा एक अथॉरिटी है, एक सर्वोच्च अथॉरिटी है। इस करके इस दे बारे कोई भी गल करनी जिहड़ी है कि जिन्हों कहंदे है कि बा मुलाइजा होशियार वाली गल है कि आम तौर ते गल नहीं की जा सकती। पर फिर भी उस भै भावनी दे अधीन रहिंदिआं पहली गल तां इह है कि जिहड़ा मामला सुच्चा सिंह लंगा दा है ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਸਨੇ 130 ਜਾਂ 70 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। पर जे किसी बंदे कोलों रितेश जी अगर गलती हो जाती है, मान लो, और खास करके आचरण के हिसाब नाल एडी वड्डी गलती हो जाती है, अगर वो करदा है, अवग्या करदा है, पहली गल तां ये कहना कि वो जाने अनजाने च हो गई, इदां दी गल कीती, ये जिहड़ा काम है ये अनजाने च नहीं हुंदा, ये जाने अनजाने च नहीं हुंदा। ये बंदा जद तक उहदे च खुद शामिल ना होए, पर वो एक वखरा विषय। मैं इस करके अकाल तख्त साहब नूं की करना चाहिए, की नहीं करना चाहिए,
ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਈ ਅਵਗਿਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਬਜੂਡਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਬਜੂਡਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚੋ ਛੇਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਿਹੜਾ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੂਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਈਸੇ ਵਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਫੈਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ
ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਾਂ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਏ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨੋਸ਼ਨਲ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪੇ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਖਖੜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਖਖੜੀ ਤੋੜ ਲੂੰ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੋੜ ਲਓ ਤੋੜ ਲਓ ਤੋੜ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖਖੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਤੇ ਦੇ ਲੂ ਜੀ, ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਲੋ ਦੇ ਲੋ ਦੇ ਲੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ। ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਧਰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਬਰ ਵੱਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜੁਰਅਤ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ
ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਤਤ ਔਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਤਤ ਔਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਗਰ 1984 ਚ ਉਹ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਰਡ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਰਡ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਬਲਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੋਂ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਿੰਗਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਐਟਰਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਮ ਜਿਨਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੇ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਸਬੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ, ਕੌਸਬੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਸਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਚਾਰजेस ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਇਹ अच्छा अपील जथेदार को भी नहीं है। मतलब वही मैं समझना चाह रहा पैमाना की है, क्योंकि पैमाना कितनी देर तक उस सज़ा ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਰ ਕੁਰਾਇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੇਕਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਕਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੀਸ ਆਰ ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਲਾਅ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਲਾਅ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਂਬੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਕਬਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, कहता पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, मैं भी बाल बच्चेदार हो गया। सो ये गल है कि अदालतां दे नाल हाँ जेड़ी रह गई, अगर वो दो गल्लां बड़ा सिंपल हैगा, जे तां दोष है, जे अकाल तख्त साहब दे उत्ते पेश होके सिंपल पेश होके अगर वो कहंदा कि मैं दोषी नहीं हाँ, ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮੁਫਲਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਭੀੜ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੜ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਸਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਰੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਨਖਾਹੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਲਦਾ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਤਕੜੀ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਤੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਆ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਈ। ਸਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਮਗੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਬੋ पे रंग उल्फत के भरे हैं दिल कदूरत से, खुदा की बात करते हो खुदा से कौन डरता है। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ, 5 ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੀਦਾਰੀ, ਗੁਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਕਕਾਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੁਤਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਬੋਲਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਤਰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਵੱਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਲਾਸਟ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੱਜ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੇਵਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, we needed committed judiciary, India is Indira, Indira is India। ਅੱਜ ਉਹ ਐਸਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, 19 ਦੇਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਮਦਾਨ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੱਸੀ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਥਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਡਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫੈਸਲਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ 4 ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਤਮਾਕੂ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਬਰ ਅਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਔਰ ਮਜ਼ਾਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ में फर्क ये पाया, इश्क हकीकी ਤੇ इश्क मजाजी यही 2 चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ इश्क हकीकी और मजाजी शायरी में फर्क ये पाया कि वो जामे से बाहर हैं, ये पजामे से बाहर हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਬਲ ਥਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰਦਏ ਹਮਾਰੇ, ਪੂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਗ ਜਬ ਗਟ ਥਾਰੇ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨੇ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਨਾ ਜਈਓ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਜਵਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ GPS ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਮਜਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੁਕਮਕਈਆਂ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਝੀਤ ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਝੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ, ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ,
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।